دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، لاہور کی ذیلی عدالتوں میں جعلی مچلکوں پر خطرناک ملزمان کی رہائی کا انکشاف ہوا ہے۔ جعلی مچلکے جمع ہونے سے ذیلی عدلیہ کے چیک اینڈ بیلنس پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ جعلی مچلکوں پر اغوا، منشیات، بوگس چیک سمیت دیگر الزامات کے درجنوں ملزمان رہائی پا چکے ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق ملزمان لاہور کی 17 ایڈیشنل سیشن ججز کی عدالتوں سے ضمانتوں پر رہا ہوئے۔ ملزمان کی جانب سے ضمانتی مچلکوں کے لیے جعلی سیل ڈیڈ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق عدالتوں کے اہلمند اور ریڈرز جعلی سیل ڈیڈ پر ضمانتی مچلکے ملزمان سے پیسے لے کر جمع کرواتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے جانتے ہیں عمر حیات سے۔ عمر حیات، اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے۔ جی، یہ بہت ایک بڑا ایک انکشاف ہے اور یہ ہمارے لیے ایک چونکا دینے والی بات ہے کہ جہاں پر لوگ انصاف حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں وہاں پر ہی ایک شخص جو ہے اس کے آئی ڈی کارڈ کا، شناختی کارڈ کا غلط استعمال کر کے اس کے اوپر جعلی سیل ڈیڈ تیار کروائی گئی اور اس کے اوپر جعلی مچلکے جو ہیں وہ جمع کروائے جاتے رہے۔ یہ اور اب سوال اور بھی کئی اٹھ رہے ہیں کہ کیا آیا اس شخص کو جس کے نام پر یہ جعلی سیل ڈیڈ تیار کروائی گئی اس کی بھی سنوائی ہو سکے گی کہ نہیں، کیونکہ عدالت کے روبرو ایک ایسا کیس آیا کہ جس میں ایک تھانے کا ایک مقدمہ تھا جس میں عمیر عرف عمیری ملزم تھا، اس کی ضمانت اس کے مچلکے جمع کروائے گئے تھے اور وہ ملزم جو وہ عدالتی مفرور ہو گیا، جس پر عدالت نے جو شہری ہے طالب حسین جس کے نام پر یہ سیل ڈیڈ بنائی گئی تھی اس کو نوٹس جاری کیا، پولیس کے ذریعے طلب کیا گیا۔ تب جب وہ عدالت میں پیش ہوا تو اس نے بتایا کہ میرے نام پر تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، تو میں یہ 10 مرلے کا پلاٹ جو ہے میرے نام پر گلشن راوی میں کیسے آ گیا، جس پر عدالت میں ان کا یہ کیس جو ہے ان کی پیشی کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم یہ حیران کن حقائق ہے کہ لاہور کی 17 ایڈیشنل سیشن عدالتوں سے 28 جو شہری ہے اس کے نام پر جعلی مچلکے جمع کروائے گئے اور منشیات، جعلی چیکس اور اس طرح کے دیگر الزامات کے جو ملزمان ہیں ان کی ضمانتیں منظور ہوئیں اور کچھ رہا ہو گئے اور عبوری ضمانتیں بھی ہوئیں۔ ان میں سے کچھ یہ بھی ان کا جو شہری ہے اس کا کہنا ہے کہ کچھ ملزمان جو ہیں وہ عدالتی مفرور ہو چکے ہیں، جبکہ جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو ایک کیس ہے جس میں ایک شہری جو ہے اس کو طلب کیا گیا عدالت کی جانب سے تو اس نے اپنا ریکارڈ چیک کروایا تو یہ ساری صورتحال سامنے آئی۔ تاہم اس کے علاوہ ایسے اور کئی کیسز ہو سکتے ہیں جن میں اور کئی بڑی تعداد میں جو کیسز جو جعلی مچلکے ہیں وہ جمع کروائے جا رہے ہوں۔ جبکہ ہماری جو وکلا رہنمائی کا جو ماہرین ہیں ان سے بھی بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جو چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہے اس کو آن لائن ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی ملزم جو وہاں پر مچلکہ جمع اس کی جانب سے کروایا جاتا ہے تو اس کی فوری طور پر آن لائن چیکنگ ہو جائے۔ پہلے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو عدالت کی طرف سے محکمہ ریونیو یا دیگر جو اتھارٹی جہاں سے یہ جس کی وہ سیل ڈیڈ یا عدالت میں بطور ضمانت پیش کی جاتی ہے اس کو وہاں پر بھجوایا جاتا ہے اور اس میں اس کی تصدیق میں متعلقہ محکمے سے کافی دن لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد چاہے ملزم مفرور ہو جائے۔ یہی کہنا ہے ان کا بھی جو فوجداری قوانین کے ماہر وکلا ہیں کہ اس کے حوالے سے جو آن لائن سسٹم ہے مچلکہ جات کی چیکنگ کا یہ ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے عمر حیات، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اس اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ چودھری عثمان سرور۔ عثمان صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اس اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ ضلع عدلیہ میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام کیا ہے اور اگر کوئی ضمانتی مچلکے جمع کرواتا ہے تو اس کی جانچ پڑتال کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ اگر آپ فرینکلی مجھ سے پوچھیں تو کوئی ایسا سخت چیک اینڈ بیلنس سسٹم نہیں ہے لوور کورٹس میں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہو نہیں سکتا۔ آلریڈی سسٹم موجود ہے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں۔ آن لائن سسٹم ہے، اس میں آپ ویریفیکیشن کر سکتے ہیں اور ویریفیکیشن کر کے آپ جعلی مچلکوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب تو بڑا جدید دور آ گیا، ایک کلک کے آپ ایک کلک کر سکتے ہیں اور اس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مچلکے کے لیے آتا ہے اور ایسا آن لائن سسٹم ہونا چاہیے جو مختلف محکموں کے ساتھ انٹر لنکڈ ہو کہ آپ اسے کلک کریں اور ساتھ پتہ چل جائے کہ یہ پراپرٹی اس کے نام ہے یا نہیں ہے۔ تو بیسیکلی لوور کورٹس میں ابھی تک ایسا سسٹم نہیں ہے، لیکن یہ جو میں اس کا حل بتا رہا ہوں یہ کوئی آؤٹ آف دا باکس نہیں ہے، یہ آلریڈی سسٹم چل رہا ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، ویریفیکیشن ہوتی ہے پراپرٹیز کی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یہ معاملات جو ہیں بہت
बेहतर लगते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोअर कोर्ट्स में अभी इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इसको साइंटिफिक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ज़िली अदालत में अगर इस तरह के मामला होंगे जालसाजी के, तो संगीन नोयत के जो मुकदमात हैं उनमें गिरफ्तार मुलजिमान आसानी से रिहाई पा लेते हैं। आप ये बताइएगा कि अगर जालसाजी पकड़ी जाती है और जो उसके मुर्तकिब हैं उन अफराद के साथ क्या किया जाएगा, कौन सी सज़ा दी जा सकती है? अच्छा, इसमें इशू ये है कि जो शख्स बाहर निकल गया, फॉर एग्जांपल एक एक्यूज्ड है, उसकी बेल हो गई, तो वो अगर वहाँ मुल्क से बाहर चला गया तो उसके अगेंस्ट तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो बंदा जाली मचलके दे सकता है उसके अगेंस्ट डिफरेंट रेमेडीज़ हैं। उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस 420, 468, 471 का पीपीसी का दर्ज हो सकता है। इसके अलावा बेसिकली जज की एक सेटिस्फेक्शन है मुचलकों के हवाले से, वो शोकाज नोटिस देता है और इसमें शोकाज नोटिस के बाद अगर वो समझता है कि नहीं मुचलके जाली थे, तो फिर इसमें सिविल इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ भी दी जा सकती है, यानी कि उसको मैक्सिमम 6 माह तक कैद में भी रखा जा सकता है। लेकिन मेरी सजेशन ये होगी कि इस चीज़ को कर्ब करने के लिए लॉस को मज़ीद स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, और ये भी देखना पड़ेगा कि ये बेसिकली ये स्टेट के अगेंस्ट लॉ है, ये किसी प्राइवेट शख्स के अगेंस्ट लॉ नहीं है, ये बेसिकली स्टेट के अगेंस्ट लॉ है, और इसमें अगर हम सज़ाओं को सख्त करेंगे तो फिर इस चीज़ को रोका जा सकेगा। अच्छा सरवर साहब, ये बताइएगा कि अगर कोई वकील भी इसमें मुआवनत करता है तो उनको भी तो राइट बनता है कि उन्होंने भी लॉ को पढ़ा है, वो तमाम तर शिकें जानते हैं, जैसे आप भी यहाँ पर पीपीसी की सारी शिकें बता रहे थे, तो उनको जो किरदार बनता है वो क्यों नहीं अदा कर पा रहे हैं? क्योंकि जो ज़मानत के मचलके हैं वो वाया वकील ही जमा होते हैं। ये बेसिकली टेक्निकली बात ये है कि ये जो मैटर है ये बिटवीन द कोर्ट और वो जो बंदा दे रहा होता है उसके दरमियान होता है। वकील का इसमें डायरेक्ट उस तरह से कोई लिंक नहीं होता, उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो ये देख सके कि ये जो मचलके हैं ये जाली हैं या नकली हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि कोर्ट का ये काम है कि वो कोई ऑनलाइन वेरिफिकेशन करे। आजकल कंप्यूटर का दौर है, दुनिया बहुत आगे चली गई है। आप एक श्योरिटी बॉन्ड लेकर आते हैं, वहीं पे क्लिक करें, वहीं पे आप उसको चेक कर लें, और अगर आपको लगता है कि ये फेक है तो वहीं पे आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर लें। बेसिकली फ्रैंकली वकील का इसमें डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं बनता। उस्मान साहब, ये बताएगा कि आपने एक मिसाल दी हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में ये निज़ाम मौजूद है, लेकिन ज़िली अदालतों में नहीं मौजूद, तो इसके लिए क्या इक़दाम किए जाएँ? आपकी क्या सजेशंस हैं? बिल्कुल ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमारा लॉस हो रहा है और बहुत से जो डेंजरस क्रिमिनल्स हैं वो निकल जाते हैं। हम देखते ये हैं कि जाली मचलका देकर वो निकल जाता है और उसके बाद कोर्ट उन्हें ढूंढती रहती है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम एक तजर्बा कर चुके हैं। इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए ऑनलाइन और मुख्तलिफ महकमों के साथ इंटरलिंक्ड होना चाहिए। आप एक जब रजिस्ट्री दें, आप क्लिक करें, उसमें सब पता चलना चाहिए कि उस बंदे का क्या है रिकॉर्ड, नादरा के साथ भी हो कि क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, रजिस्ट्री का भी आ जाएगा उसमें कि क्या ऑलरेडी उसने पहले तो नहीं इस पे रजिस्ट्रीज दी हुई। तो ये कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है और ऑलरेडी हाई कोर्ट इस सिस्टम पे चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। उस्मान साहब, ये बताएगा ये कौन सा फोरम है जो इस बात का इतलाक कर सकता है, इस बात का इदराक कर सकता है कि ज़िली अदालतों में भी डिजिटलाइजेशन हो जाए? ये बेसिकली हाई कोर्ट के अपने रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स हैं। ये बेसिकली प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को देखना है कि वो इन रूल्स को अप्लाई कर दे। और इसमें बाज़ जो बैंकिंग ऑफेंस हैं उसमें ऑलरेडी ये सिस्टम चल भी रहा है, लेकिन मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ जो लोअर, ये प्रॉब्लम आ रहा है ज़्यादा लोअर कोर्ट्स में, मजिस्ट्रियल लेवल पे और एडिशनल सेशंस जज की जो कोर्ट्स हैं उसमें आ रहा है। तो बेसिकली ये हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ऑलरेडी उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया हुआ है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपके इस फोरम की वजह से ये इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स आएंगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे चौधरी उस्मान सरवर, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। इस अहम मामले के हवाले से अपनी राय दे रहे थे कि किस तरह से डिजिटलाइजेशन के ज़रिए, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की बात की जाए, सुप्रीम हाई कोर्ट की बात की जाए, वहाँ पर ये तमाम तर प्रैक्टिसेस की जा रही हैं। अगर ये प्रैक्टिसेस ज़िली अदलिया में भी की जाएंगी तो जो संगीन नौइयत के मुकदमात हैं उनमें रिहा होने वाले जो मुलजिमान हैं उनको बचाया जा सकेगा और उनको करार वाकई सज़ा दी जा सकेगी।